each and every role in one's life is important. That can never be substituted. The role of a teacher is very important, so the role of the parents. If the parents are engaged, establishing connection with the child is very important. It is not important how much time I am spending with my child, but it is very important how am I spending time with my child. আজকে সারা দিনের শেষে যখন ক্লান্ত হয়ে আমরাও বাড়ি চাই, we are also working parents. যখন তুমি কাউকে কথা বলতে সুযোগ দাও সোনালিকা, 50% of the battle is won. You have won the heart of that parent. That আমাকে কথা বলতে, আমার কথাটা ম্যাম শুনছেন। একটা স্টুডেন্ট কাউন্সিলের কাছে যতগুলো কোয়েরিজ আসবে সবসময় কিন্তু টিচার্স বা প্রিন্সিপালের কাছে সেই কোয়েরিটা এসে পৌঁছায় না। সো সেখানেও আমরা একটা সার্ভার বেসড ভোটিং সিস্টেম করেছিলাম, বিকজ নলেজ ইজ দ্য most important property that we can take with us along. Absolutely. At the same time, we can distribute it, isn't it? Welcome to another new episode of Student Voice Matters. This is your host, Sonalika Goswami, and today's episode is in association with Sura Foundation. Our today's guest is the principal of GD Goenka Public School, Habra, Mrs. Paromita Ghoshal. Thank you so much, ma'am, for joining us in today's episode. Every time I come to a school to interview a principal or to just talk to a principal, the first thing I see is the infrastructure. And that is what struck me today, I think, the most. Your school, the environment of your school, the infrastructure, how much I've seen has been more than impressive. And a while ago, we were talking about inclusivity. I think this school speaks volume of inclusivity in the way it is built. So what is your take on that? And we'll begin by that and then we'll go ahead. Thank you, Sonalika. First of all, please excuse me for my voice condition. You can understand. I hope audience also will understand. They will. They just want to hear you. Your students love you. We know that. But I'm really very much happy to be here. And it always feels good when you talk about your mission, your vision. Being a teacher, definitely being into this profession for years, we cannot think anything beyond the school. So first of all, what you have shared with your audience, that is the infrastructure. I thank my management. It is gift of them. They have conceptualized such an open environment for the student, teachers, for the staff members, last but not the least for the parents. Yes, I was talking about inclusivity. Here I want to mean by the word inclusivity where teachers, staff members, students and the parents, all the stakeholders, they breathe freely under the same roof, under the same umbrella. You can see the infrastructure is so open. It helps us to think freely, where we can ideate freely. It is completely surrounded by nature. আশেপাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি. How does that implicate into the student's mind, the greenery? The greenery adds openness, and I would say love, care, and creativity. আমরা একটু আগে কথা বলছিলাম where we stay, and you told me where you stay, and it is quite a bit distant from the school. Area-wise, it is in quite a far place from where you live. So every day, this journey that you have to cover, it's quite a bit. So what is the push that you get in the morning to cover this journey? Where do you get that energy from? What is that one thought when you wake up in the morning? আপনি কি ভাবেন, কি আপনাকে প্রতিদিন এতটা জার্নি করে এখানে নিয়ে আসে and still makes you go throughout the day? Very important question. It's really too far. Almost 4 to 4.5 hours I'm on the wheels to reach my destination. এটা খুব সত্যি কথা, কি সকালবেলায় উঠে তোমাকে মোটিভেট করে
to travel so far. কিছুদিন আগে আমি আমার স্টেটাসে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম, when you reach out to these students, no, they do not understand who is their principal, who is their teacher, who is what. They simply come and hug you. If they don't see you, they ask, কোথায় ছিলে ম্যাম তুমি? Suppose a 3-year-old child is hugging you and asking, তোমাকে দেখতে পাইনি, তোমার শরীর খারাপ ছিল? That keeps me going. রোজ ওদের এই ভালোবাসা. At the same time, what I was sharing with you, that এখানে আমরা সবাই মিলে every day we strive to do something new. আমার মনে হয় সেটা আমাকে রোজ পুশ করে সকালবেলায়. Yes, rush to campus. Let's see what is new waiting for you. আমি এই কোয়েশ্চেনটা এই জন্য করলাম বিকজ দিস ইজ স্কুল, স্টুডেন্টস আর স্টাডিং হিয়ার, দে স্পেন্ডিং মোস্ট অফ দ্যার ডে হিয়ার. দিস উইল বি দেয়ার গ্রাফ টু হোয়াট এভার দে ডু ইন লাইফ এরপরে. তো দ্য রিজন ওয়াই আজ দিস কোয়েশ্চেন ইজ বিকজ আজকাল এত পিয়ার প্রেশার আশেপাশে, এত কম্পিটিশন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে, তাই জন্য I ask this to put weightage on the fact that how important it is to do what you love and be satisfied from your tiredness. আমি কিছুদিন আগে we were talking about a post in your status. আমি কিছুদিন আগে পড়ছিলাম যে how grateful should you feel for being tired by your dream job. তো এই মেন্টালিটিটা স্টুডেন্টসদের মধ্যে করার যে there might be a lot of competition but still being happy where you are and what you're doing, এটা কতটা ইম্পর্ট্যান্ট আপনার কাছে? Madam, competition was there, competition is there, competition will be there. But the factor what I believe in and what I try to inculcate in my entire team, among my students, is that competition is with yourself. Madam, every human being is unique. You are good at oration. I am not. I am good at maybe art and craft. Somebody is good at science. Somebody is good at creative writing. How can we compete each other? So competition is always with yourself. Today what you are doing, tomorrow are you moving a step further or you are standing there where you were? So I always tell my parents and students that you compete with yourself, strive for better tomorrow, understand what you are, what drives you, what you can do, and it is again very important to know what I am not good at. Either you will try to make your weakness to your strength, or you will find out your strength in some particular things and you will polish that and work forward. So that is what I believe in. Competition comes to me like that. Competition within you, competition with yourself. I think a mindset like yours comes from a very strong foundation, which is why I'd like to go back a little bit to your life as a student. আপনি যখন স্টুডেন্ট ছিলেন, আপনি যখন একটা স্কুলে পড়েছেন, what was that like? I'm from a government school. Lecton Government Sponsored Girls High School is my alma mater. I studied there from class 4 to class 12. Prior to that, I was in a kindergarten school in my locality. Everywhere what I have observed or where I was brought up is very open. We were never told that you have to do this. We were given ample opportunities, you select yours. And আমাদেরকে এরকম সিচুয়েশন তৈরি করে দেওয়া হতো যেখানে at the end of the day, have you learnt anything new? এবং যেটা করছো সেটা আনন্দ করে করো. Don't think of the result, consequence. সুতরাং আমরা কোনোদিনও এরকম ছোটোবেলায় দেখিনি যে আমাকে সায়েন্সটাই পড়তে হবে, আমাকে
গানটা শিখতে হবে বিকজ তুমি ভালো গান গাও, অথবা টিচার্স, সো টিচার্সদের আমাদের ভয় পেতে হবে, নো নেভার। সো আমার মনে হয় এরকম একটা কনজিনিয়াল অ্যাটমসফিয়ার আমার স্কুল আমাকে দিয়েছে। স্কুল আমাকে শিখিয়েছে যে ইয়েস, ইউ ক্যান অনলি গো আহেড, দ্যার ইজ নাথিং উইচ ইজ, পেছনে ফিরে তাকানোর মতন কিছু নেই। তুমি পারোনি সেটাও তুমি পারোনি সেটাকে নিয়ে তুমি এগিয়ে নিয়ে যাবে, আর যদি পারো সেটা তো আছেই। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আমার মনে হয় যে যদি সেই ভ্যালিউসগুলো আমার মধ্যে আজকে রিফ্লেক্টেড হয়ে থাকে, ইট ইজ বিকজ অফ মাই স্কুল, ডেফিনেটলি ফ্যামিলি ম্যাটার্স। I was grown up in a joint family, so family values are very, very strong in me. So that is my driving force, that has taught me, and that is why who I am today. When you say family plays an important role, ajkal we see that both parents are working, as they should, because in this expensive market it's very hard to depend on one parent. So both parents are working, they have their career choices. তার মাঝখানে বাচ্চারা স্কুলে আসছে, so parents somewhere look forward to the school for a wholesome development. তো এর মাঝখানেও হাউ ইম্পর্টেন্ট ইউ থিঙ্ক যে হ্যাঁ পেরেন্টসরা বিজি থাকে, ওরা হয়তো দেরি করে বাড়ি ফিরছে, অতটাও বাচ্চাদেরকে একদম স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া, পড়তে নিয়ে যাওয়া এতটা করতে পারছে না, দের ইজ আ কেয়ার গিভার। তারপরেও হাউ মাচ ডু ইউ থিঙ্ক ইজ পেরেন্টস ইনভলভমেন্ট অ্যান্ড টু হোয়াট লেভেল it is necessary with the children for a development of a stronger foundation? Each and every role in one's life is important. That can never be substituted. The role of a teacher is very important, so the role of the parents. If the parents are engaged, fine, there is nothing wrong in it. But parents' role cannot be substituted by anybody. So establishing connection with the child is very important. It is not important how much time I am spending with my child, but it is very important how am I spending time with my child. আজকে সারা দিনের শেষে যখন ক্লান্ত হয়ে আমরাও বাড়ি যাই, we are also working parent, বাড়ি গিয়ে যদি একটু গল্পই করি আমার বাচ্চার সঙ্গে, সারা দিনটা কেমন কাটলো, স্কুলে আজকে কী কী দুষ্টুমি করলি, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাচ্চার কখনোই মনে হবে না যে না এখন মা এসছে, মা এসেই আমাকে জিজ্ঞেস করে আরে স্কুলে কী কী পড়াশুনো করলি, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। বাট আগে ওই কানেকশনটা এস্টাবলিশ করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে আরে আজকে নতুন কী শিখলি, আজকে স্কুলে দুষ্টুমি কী করলি, ক্লাসে ম্যাম কি কাউকে বকলো না ম্যাম আদর করলো। এইটা যদি ছোটোবেলা থেকে করি আমরা, তার সঙ্গে সঙ্গে একটু খাতা বই নাড়া, বা আজকে হ্যান্ডরাইটিংটা বেশ সুন্দর করেছিস, তো কালকে একটু খারাপ হয়েছিল কিন্তু আজকে ভালো লিখেছিস, অলওয়েজ যদি এই পজিটিভ একটা ফিডব্যাক, এনকারেজমেন্ট, এবং যদি কোনো বাচ্চা কোনো দিন নাও পারে, আচ্ছা আজকে একটু তোর খারাপ হয়েছে, ফাইন, লেটস সি হাউ ক্যান উই ডু ইট বেটার টুমরো, এই অ্যাপ্রোচটা আমার মনে হয় হারিয়ে যাচ্ছে। হয়তো দিনের শেষে যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরি, কোথাও আমাদের পেশেন্স লেভেল একটু চিন্তা করে দেখতে হবে সবাইকে, টিচার্সদেরও স্কুলে, প্যারেন্টদেরও বাড়িতে। সোনালিকা, আমি একটা কথা ভীষণ বিশ্বাস করি, টিচার্স অ্যান্ড প্যারেন্টস, হোয়াট ইজ আওয়ার ভিশন? To raise the child as a good human being. As a good human being. So how can the mission be different? তাই না? তাহলে স্কুলেও আমরা এটা প্র্যাকটিস করছি, যে সময়টা সবাই বলে ম্যাম আপনাদের কাছেই তো সারাক্ষণ থাকেন না, ছোটোবেলায় থাকে হয়তো 4 hours, বড় হলে সেটা 6 hours, তারপরে সময়টা বাড়িতে থাকে। ঠিক আছে, মা বাড়িতে নেই, বাবা বাড়িতে নেই, দেরি করে আসছে, কিন্তু তারপরের সময়টা কী করছি, কীভাবে আমি এস্টাবলিশ করছি কানেকশন উইথ দ্য টিচার ইন স্কুল, উইথ দ্য প্যারেন্ট অ্যাট হোম, ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। বিকজ ইউ নট জাস্ট এ প্রিন্সিপাল, ইউ অলসো আ মাদার। ওই দিক থেকে আমি একটু আপনাকে প্রশ্নটা করছি যে
আমরা বড় হয়েছি সবসময় এটাও সবাই বলেছে যে মা বাবা ভগবানের সমান, অ্যান্ড সামহাউ দ্যাট হ্যাজ ইন্টারপ্রিটেড ইনটু আ বিলিভ দ্যাট পেরেন্টস ক্যানট কমিট মিস্টেক্স। এই যে মা বাবাও যে মানুষ, দে আর নট গড, দে আর অ্যাজ মাচ হিউম্যান বিংস ইন্ডিভিজুয়ালি। হাউ মাচ লাইক এই থটটা কতটা চেঞ্জ করা দরকার যে দে আর হিউম্যানস, দে আর অ্যালাউড টু মেক মিস্টেক্স। এই যে মা বাবা কিছু ভুল করলেই একটা চিলড্রেনদের সাথে ক্ল্যাশ, হয়তো তার বন্ধু কিন্তু তার হাজারটা ভুল করছে, বাট বন্ধুত্ব কিন্তু ভাঙে। কিন্তু বাবা মার সাথে যত বিটারনেস, যত রাগারাগি, অভিমানটা বাবা মার সাথে বেশি আসে। তো এই মিথটা কতটা ভাঙা দরকার যে পেরেন্টস আর গড, দে আর পারফেক্ট, অর ডু ইউ থিঙ্ক দে আর পারফেক্ট? We are human beings, we are never perfect. We commit mistakes. And it's good to commit mistakes. জীবনে না পারাটা, it's very true. না, ওয়ান্ডারফুল কোয়েশ্চেন। একটা বাচ্চা যখন ছোট্টবেলা থেকে বড় হয়, স্কুলে আমি টিচার্সদেরকে বলি, স্কুলের বাবা মা, স্কুলের প্যারেন্টস, বাড়িতে বাবা মা, একটা বাচ্চা যখন ছোট্টবেলা থেকে বড় হয়, তার কাছে ফার্স্ট রোল মডেল, ফার্স্ট টিচার কিন্তু তার বাবা মা, মা দেন বাবা। সো একটা বাচ্চা যেটা ভাবে, দ্যাট ইজ নাথিং রং ইন ইট। ওখান থেকে একটা সাবমিশন তৈরি হয়। যখন বাচ্চা বড় হয়, যখন বাচ্চা আস্তে আস্তে অ্যাডোলেসেন্টে ঢোকে, যখন বাচ্চা লার্নস টু পুট আপ আর্গুমেন্ট, বাবা মার রোল সেখানে ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। যে হাউ ডু উই হ্যান্ডেল দোজ আর্গুমেন্টস। তখন আমরা বাবা মারা বা বড়রা যদি এইটা বাচ্চাকে বলি যে না, আমি যেটা বলছি দ্যাট ইজ ফাইনাল অ্যান্ড বাইন্ডিং, প্রবাবলি সেইটা আমার বড় ভুল। তখন যদি আমরা সেই বাচ্চাটাকে নিয়ে বসে, আচ্ছা তুই এরকম একটা কথা বলি, মেবি দ্যাট ইজ লজিক্যালি রং, but if we open up a very healthy open discussion, then probably we will slowly take the child towards that point where the child will be made to understand, yes, this is the reason why your thought process is wrong. Or if the child comes up with a different perception altogether, as a parent we should appreciate, আমি তো কোনো দিন এরম ভাবিনি, তুই এরম ভাবতে পারলি কি করে। আমার মনে দ্যাট হেল্পস টু ব্রিজ দ্য গ্যাপ। সেইখানে একটা হেলদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বন্ডিং, হয়তো জেনারেশন গ্যাপ কোথাও আমরা মিনিমাইজ করতে পারবো। বাট আগেন ইট ইজ ভেরি ট্রু সোনালিকা, জেনারেশন গ্যাপ ওয়াজ দেয়ার, ইজ দেয়ার, উইল বি দেয়ার, বাট আওয়ার অ্যাটেম্পট শুড বি হাউ ক্যান উই মিনিমাইজ ইট। কারেক্ট। এখন ইটস ভেরি কমন, স্টার্ট হয়েছে সবে, টেকিং ইয়োর ডটার টু ওয়ার্ক ডে, টেকিং ইয়োর সান টু ওয়ার্ক ডে, জাস্ট টু মানে আগে আমরা তো বাবা মাকে চিরকাল ঘরেই তাদের রোলটা দেখে এসেছি, বাইরে অতটা, বাবার অফিসে হয়তো গেছি, মা ঠিক প্রফেশনালি কী করে অতটা আমরা কোনোদিনও ইনভলভমেন্ট থাকেনি ওটাতে। আর তাও এটা হয়েছে কারণ আমার বাবার নিজের বিজনেস আমি যেতে পেরেছি। আমি শিওর অনেকে এরকম বাবারা চাকরি করতেন, তারা হয়তো অফিসে কোনোদিন দেখেইনি বাবাকে এরকম অফিসে বসে বা কিছু। তো সেই ক্ষেত্রে এখন রিসেন্টলি কর্পোরেটস স্টার্ট করেছে টেকিং ইয়োর চিলড্রেন টু ওয়ার্ক ডে। সেখানে আই ওয়াজ টকিং টু ইউ অ্যান্ড ইউ ওয়ার টেলিং মি হাউ ইউ ব্রিং আপ parents who have these small businesses at home, and you include them in school through different workshops. I think this is a brilliant idea, you know, এই যে আপনারা বাচ্চাদের দেখাচ্ছেন ওদের পেরেন্টসরা প্রফেশনালি কত কিছু হ্যান্ডেল করছে, কত বড় সুন্দর সুন্দর জিনিস ডিল করছে, how they are professionally standing and standing so strongly is brilliant. So how did you come up with that, and what do you think could be the impact of that on students? The idea of bringing parents onto the same platform is not from this fact that professionally কে কতটা strong বা কে কতটা standpoint সেইটা বোঝানো। ইনিশিয়ালি আমরা সেটাকে কিন্তু মাথায় রাখিনি। যেটা আমি তোমাকে বললাম, parents and teachers বা parents and school, if I take these two as two different fronts,
অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাই দ্য রোল অফ আ প্যারেন্ট অ্যান্ড টিচার্স এই দুটো সমান। only difference is that দুটো জায়গা আলাদা। at the same time দেখো স্কুল প্লেজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রোল ইন দ্য সোসাইটি। একটা স্কুল একটা সোসাইটিকে চেঞ্জ করতে পারে। একটা একদম, স্কুলের একদম ঠিক চিন্তা কথা। ভাবনা একটা সোসাইটির মধ্যে অনেক বড় চেঞ্জ আনতে পারে। আমি চেঞ্জ আনবো কার থ্রু দিয়ে? আমার স্টেক হোল্ডার্সদের থ্রু দিয়ে। সবচেয়ে বড় স্টেক হোল্ডার্স কারা? স্টুডেন্টস, Students. তারপরে পেরেন্টস। Parents. তাহলে আমার যেটা মিশন ভিশন আমি সেটা ছড়াবো। তাহলে প্রথম স্টুডেন্টরা তো আমাদের সঙ্গে সারাক্ষণ আছে, তার নেক্সট স্টেপকে প্যারেন্টস। যদি আমাদের এই জার্নির সঙ্গে ইফ উই ক্যান ব্রিং দেম অলং উইথ আস, ইফ দে আর এবল টু কন্ট্রিবিউট কনস্ট্রাকটিভলি, পারপাসফুলি, হোয়াটস বেটার ক্যান বি দ্যান দিস? এটার আমার আরেকটা পয়েন্টও মনে হয় যে বাবা মারা তো এত স্পোর্টস ডেতে এসে বাচ্চাদের দেখছে পারফর্ম করতে, পেরেন্টস টিচার মিটিং এসে ভালো ভালো কথা শুনছে, দে গেট আ লট অফ অপরচুনিটিস টু বি প্রাউড অফ দেয়ার কিডস। অ্যান্ড আই নো যে বাই ডিফল্ট, বাই নেচার ওয়াইজ চিলড্রেন অলসো ভেরি প্রাউড অফ দেয়ার মম অ্যান্ড দেয়ার ড্যাড, বাট এই যে এই মুমেন্টসগুলো ওয়েন দে সি দ্যাট আচ্ছা মা that's a বাবা different thing that স্কুলে কিছু করছে, দিস ইজ অলসো স্কুলে- মোমেন্ট অফ প্রাইড ফর দ্য চিলড্রেন। দেখো স্কুলের স্পোর্টস আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি যে স্পোর্টসের দিন বাবা একদম। মাদের একটা ইভেন্ট, একদম। বাট আমরা সেটা তো আছেই। হ্যাঁ না, মাই স্ট্যান্ড পয়েন্ট ওয়াজ যে দিস ওয়ে ওয়ের দে আর অলসো শোয়িং সামথিং, শোয়িং সাম অফ দ্য স্কিল। I'm sharing a small incident. আমাদের এখানে আমি তোমাকে শেয়ার করছিলাম যেটা ক্রিসমাসে, সো আমরা স্টুডেন্টদের দিয়ে কেক মিক্সিং করালাম। তারপর আমরা ভাবলাম যে এইগুলো দিয়ে এই টপিংসগুলো দিয়ে কী হবে। দেন ওয়ান অফ দ্য স্টাফ মেম্বার কেম উইথ দিস আইডিয়া, ম্যাম আমাদের প্যারেন্টের মধ্যে না ভালো ভালো বেকার আছে, দে রান দেয়ার ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজেস। I said yes. So we have done bit of our research and we approached them. When they came to us, they were so elated that, ma'am, ঠিক আছে, this is our profession. কিন্তু একটা স্কুল যে এটাকে এভাবে ইনক্লুড করতে পারে, we have never thought of it. তারপর যখন করছে বাচ্চারা, তুমি যেটা বললে, আমি দেখেছি যখন ক্রিসমাস প্রোগ্রামের দিন সেই কেকগুলো যখন ডিসপ্লে করা হয়েছে এবং ওরা যখন কেক কাটিং করছে, দোজ লিটল লিটল কিডস দে ওয়ার এক্সাইটেড। মারা যখন স্টেজ থেকে নামছে সেই বাচ্চাগুলো মাদেরকে জড়িয়ে ধরছে। সবসময় ওয়ার্ডস দিয়ে এক্সপ্রেস করা যায় না। এই যে মোমেন্ট অফ প্রাইড ইয়োর প্ল্যাটফর্ম, ইয়োর স্কুল হ্যাজ ক্রিয়েটেড ফর দ্য স্টুডেন্টস, ওই মোমেন্টটায় যে তাদের মারা তাদের ফ্রেন্ডসদের সামনে, তাদের টিচারদের সামনে তাদের কালিনারি স্কিল, তাদের প্রফেশনাল স্কিলটা শোকেস করছে, গেটস অ্যাপ্লডেড আউটসাইড অফ হোম, ইটস আ বিগ মোমেন্ট ফর দ্য স্টুডেন্ট। হয়তো আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে, হয়তো পেরেন্টরাও এই জায়গায় দাঁড়িয়ে অতটা বুঝতে পারছে না যেটা কতটা স্ট্রং অ্যান্ড পজিটিভ ইম্প্যাক্ট They did not realize earlier, Sonalika. When it happened actually, then they were so happy. And not only this, last year it was our first year. By the way, our school, it's 1.5 year old. So last year there was a program called Sharod Japon. It's a pre-puja celebration. So we called our pre-primary parents, mothers, for a ramp show on the theme Uma Ashe Notun Sache. And we call fathers for a no flame cooking competition with the kids. Fathers with the daughters, mothers with the sons. So just 2 days prior to the program, আমি মাদের বললাম যে প্লিজ ইউ অল কাম, ইউ হ্যাভ টু সি দ্য র্যাম্প, হাউ মেনি স্টেপস অ্যান্ড অল, আ বিট অফ প্র্যাকটিস। সো there were almost 15-16 mothers. They all came, they gathered outside the school. They had a plan that we will go to principal ma'am and we'll say not possible. Somehow the security personnel over there heard it, passed on the information, ma'am এখানে দাঁড়িয়ে প্যারেন্টরা বলছে প্রোগ্রাম করবে না, ওই ফ্যাশন শোটাও আমরা করব না, ম্যামকে গিয়ে বলবো।
আই সেড ওকে নো প্রবলেম, আসতে বলো। তো পেরেন্টরা সবাই ঢুকেছে, আই ওয়াজ দেয়ার। আমি বললাম সোজা পেরেন্টদেরকে এখানে পাঠিয়ে দাও। তো সোজা ওখানে যেখানে স্টেজ ছিল সেখানে গেলেন। যেই ওনারা পৌঁছেছেন, তো আমি বললাম আপনারা এরমভাবে দাঁড়িয়ে পড়ুন, এরম এরম ব্যাপার, দিস ইজ দ্য থিম, দিস ইজ হোয়াট উই আর এক্সপেক্টিং ফ্রম ইউ। তো অ্যান্ড আই স্টার্টেড, প্র্যাকটিস হলো, কত স্টেপ হাঁটবে, বাচ্চাকে কী করে হাতে নেবে, স্টেজে গিয়ে কার কী পজিশন হবে। আই মার্কড এভরিথিং with the help of my teachers, and teachers are equally enthusiastic. Parents slowly started সবই করছে complying, সব করছে, হয়ে গেল অলমোস্ট ইট ওয়াজ 1.5 hour. আফটার দ্যাট আমি ব্রিফ করলাম, থিম হচ্ছে উমা আসে নতুন সাজে। তো আমরা সবাই তো উমা, ঠিক আছে, তো তোমাদের গণেশ হবে না কার্তিক হবে আমি জানি না, তো সেভাবে তুমি কি করে তোমাকে দেখাতে চাও, ড্রেস আপ লাইক দ্যাট। কোনো ফর্মুলা নেই, কোনো গাইডলাইন নেই, যেভাবে নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করে। একজন প্যারেন্ট বলল, ম্যাম আমি কি স্টেজে উঠে দুটো কথা বলতে পারি? আই সেড ওয়াই নট। আরেকজন বলছে, ম্যাম আমি না অত ভালো কথা বলতে পারি না, আমি যদি দুটো লাইন গান করি, যা ইচ্ছা, দ্য এন্টায়ার স্টেজ উইল বি ইয়ার্স। এরকম করে একটা ব্রিফিং হলো। তারপর যাওয়ার সময় একজন বলছেন ম্যাডাম হাসতে হাসতে যে, ম্যাম একটা কথা বলবো। বললাম বলুন। ম্যাম আমরা এসেছিলাম বিদ্রোহ করতে। বললাম কী বিদ্রোহ? যে আমরা করবো না। তাহলে এখন কি মনে হচ্ছে বলছেন না ম্যাম চেষ্টা তো করি। won't believe Sonalika, the show was such a beautiful one. প্রত্যেক প্যারেন্ট এত সুন্দর সুন্দর, আমি বলছি না দেখতে সুন্দর শুধু নয়, থটফুল, মানে মাইন্ডফুলনেস, যে থিমটা আমি প্রেজেন্ট করছি এত ভালোভাবে প্রেজেন্ট করেছিল। দে পারফর্মড, কেউ কিছু একটা পিস বললেন, কেউ গান করলেন, কেউ আবৃত্তি করলেন, কেউ নিজের লেখা রিসাইট করলেন। ইট ওয়াজ অসম। প্যারেন্টরা বলছে, ম্যাম আমাদের তো কোনোদিনও কেউ এভাবে সুযোগই দেয়নি। আই ওয়াজ সো টাচড। ফাদার্স উইথ দেয়ার ডটার্স। আমি ভাবছিলাম বাবার আর কি বানাবে, ওই একটা চিজ স্লাইস দুটো ব্রেডের মধ্যে দিয়ে বা কোনো স্যালাড, এত ইনোভেটিভ রেসিপি। কি আমসত্ত্ব দেওয়া একটা মিষ্টি, হু কেম ফার্স্ট অ্যাকচুয়ালি, মানে it was such a good to see, at the same time good to taste. তো বাবারা বললেন যে, ম্যাম আপনি আমাদের আন্ডার এস্টিমেট করবেন না। আই সেড ইট ইজ ট্রু, ইট ইজ ফ্যাক্ট। আমি সত্যি আন্ডার এস্টিমেট করেছিলাম। ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল। তো এই যে একটা শেয়ারিং অ্যান্ড কেয়ারিং উইথ দ্য প্যারেন্টস, এতে প্যারেন্টের সুবিধা হচ্ছে বুঝতে what exactly does the school want, expect from us. আমাদেরও বুঝতে সুবিধা হচ্ছে যে আমাদের প্যারেন্টসরা কোথায় আছে, কোথা থেকে আমরা ধরব। আরেকটা জিনিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মিউচুয়াল ট্রাস্ট অ্যান্ড ফেইথ, উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই পুরো জিনিসটার মধ্যে আমি যেটা শুনলাম সেটা হচ্ছে, ইভেন ওয়েন ইউ হার্ড যে পেরেন্টসরা হয়তো নট ভাউচিং ইয়োর আইডিয়া, ওরা করতে চাইছে না, ইউ লেট দেম কাম ইন। আপনি কিন্তু প্রথমে এগিয়ে গিয়ে বললেন না যে কেন কী হচ্ছে কোলাহল কেন, নাথিং, ইউ লেট দেম কাম, ইউ লেট দেম টেক আপ দ্য স্পেস, দ্য প্র্যাকটিস ওয়েন্ট অন, অ্যান্ড দেন দ্য পেরেন্টস হ্যাড দেয়ার ওন ওপিনিয়ন্স। আমরা গান করি, আমরা কথা বলি, দ্য ওয়ে ইউ আর welcoming to all of their opinions and the way you were willing to hear them out right from the beginning, যে ঠিক আছে ওরা আসুক, এসে যদি ওদের কিছু বলার থাকে ওরা বলবে। This thing, giving space to the parents, hearing the parents out, এটা অনেক সময় এই হায়ারার্কিতে অফ দ্য স্কুল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমরা অনেক সময় দেখি যে স্টুডেন্টসদের স্কুল গাইড করাতে এতটা ইনভলভ হয়ে যায়, ইটস রাদার আ হোমওয়ার্ক টু দি পেরেন্টস, যে হ্যাঁ বাচ্চাটাকে এই করে কালকে এভাবে পাঠাতে হবে, কীভাবে করতে হবে না, পেরেন্টস হ্যাভ টু ডিল উইথ ইট। বাট এই যে পেরেন্টস বিং ইনভলভড,
সেটা এন্টারটেনমেন্টে হোক বা ইভেন ফর দ্য স্লাইটেস্ট অফ ওপিনিয়ন, এই যে আপনি ইম্পর্টেন্সটা দেন পেরেন্টস, দ্য রেসপেক্ট ইউ গিভ দেম ইনডাইরেক্টলি, I think this is so important. And how do you view it? Because আপনিও তো একটা পেরেন্ট ছিলেন, তো অ্যাজ আ পেরেন্ট from the other side of the river to now as a principal, how do you think you bridge this entire thing? Are you satisfied with the way you give space to the parents now? Do you wish that you as a parent, whichever school your son went to, was you were given that much, were you given that kind of space to speak up? Time has changed. Today, we need to respect individuality. তুমি বলবে ম্যাম এটা কি আগে ছিল না, ছিল, বাট আমরা হয়তো অতটা এক্সারসাইজ করিনি. রাইট রং ইজ আ ডিফারেন্ট ইস্যু or a debatable issue. But standing today, when people are aware, people have got ideas, people feel that I should be heard, that individuality should be respected. In our school, we have open door policy. What does that mean? That if you have anything to share, that may be regarding day-to-day issue, that may be regarding the mental wellness of your child, that may be regarding your mental well-being. Often parents feel that teachers, since they are dealing with so many human beings, so maybe they are in a better position to analyze, assess, especially in Abra. এখানে আমি দেখছি পেরেন্টরা এভাবে ডিপেন্ড করতে চায় স্কুলের উপরে. তো কোনো প্যারেন্ট যদি আসে কোনো সমস্যা নিয়ে, দ্যাট মে বি অ্যাজ ট্রিভিয়াল অ্যাজ আমার বাচ্চা ওয়াটার বটল ফেলে গেছে, দ্যাট মে বি অ্যাজ ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ ম্যাম এই বইটা আমি পাইনি, দ্যাট মে বি অ্যাজ ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ ম্যাম আমার বাচ্চা এতদিন আসতে পারিনি বিকজ অফ সো অ্যান্ড সো রিজন, অর ম্যাম I am passing through a very difficult time. আমার বাচ্চাকে আমি ট্রান্সপোর্ট দিইনি ম্যাম, বাট আই নিড ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটি ফর নেক্সট 7 days বিকজ অফ দিস ডিফিকাল্টি. যে কোনো ধরনেরই প্রবলেম হোক না কেন, সেই প্যারেন্টের কাছে সেই প্রবলেমটা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট. মি বিং দ্য অথরিটি অফ দ্য স্কুল, উই শুড আন্ডারস্ট্যান্ড সেই প্যারেন্টটাকে শুনতে হবে. যখন তুমি কাউকে কথা বলতে সুযোগ দাও সোনালিকা, 50% অফ দ্য ব্যাটেল ইজ ওয়ান. ইউ হ্যাভ ওয়ান দ্য হার্ট অফ দ্যাট প্যারেন্ট, দ্যাট আমাকে কথা বলতে, আমার কথাটা ম্যাম শুনছেন. যদি আমি শুনতে পারি ফাইন, যদি আমি ব্যস্ত থাকি, আমাদের হায়ারার্কিয়াল সিস্টেমে হেডমিস্ট্রেস ম্যাম আছেন, শি ইজ রেডি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ম্যাম আছেন, শি ইজ রেডি, ইভেন টিচার্স আর অলসো রেডি. সো আমরা চেষ্টা করি তাদের কথা শুনতে, বুঝতে. যদি আমাদের পক্ষে সেটা সর্ট আউট করা সম্ভব হয়, উই ডু ইট. কিন্তু সবসময় সম্ভব হয় না. উই এক্সপ্লেইন উইথ দ্য রিজন, দিস ইজ দ্য রিজন why I'm unable to do this. That's how we do. How important to you is mental health? Not just of students, but স্টুডেন্টসরা যেই ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে, সেই ফ্যামিলির মধ্যে একটা হেলদি মেন্টাল সিস্টেম অপারেট করছে কিনা, এটা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ইম্প্যাক্ট তো বাচ্চার উপর ফেলে. সো হাউ ইম্পর্ট্যান্ট ইজ আ হেলদি মাইন্ডসেট অর মেন্টাল হেলথ টু ইউ? তুমি যে কোয়েশ্চেনটা করেছো, বিকজ ইউ নো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং. Anything else you talk of, that falls apart. Ajki, if you are not mentally stable, mentally well, probably the entire environment will be affected. So that comes to the topmost priority. You talk of students, talk of teachers, talk of parents, talk of anybody and everybody. আজকে যদি আমি আমার গ্রুপ ডির কথা বলি, ইজ ইকুয়াল ইম্পর্ট্যান্ট. আজকে যদি আমি স্টুডেন্টের কথা বলি, ইজ ইকুয়াল ইম্পর্ট্যান্ট. আজকে যদি আমি প্যারেন্টের কথা বলি, ইজ ইকুয়াল ইম্পর্ট্যান্ট.
that is why it is very important that you talk. You give them opportunity to open up, to ventilate their emotion. Right, wrong comes later on. First, you need to have that platform, that opportunity where you can share your feeling unhesitatingly. আমরা কথা বলতে দিতে চাই না, which is very wrong. Which is very wrong. It's very important. তাই জন্য আজকে সিবিএসই স্কুলের পাঠ হিসেবে আমি বলি, all the CBSE schools, they have a separate wing of mental wellness. We have got mental wellness teacher. সে শুধুমাত্র স্টুডেন্টের মেন্টাল ওয়েলবিং দেখে না। After talking to a student, if the teacher feels, no, I need to go a step forward, need to talk to the parent, yes, need to talk to the teacher, because we are the mentors of the child, na? Parent and teachers. So we should be briefed, we should be guided, we should be counseled. আমি অ্যাকচুয়ালি পডকাস্টটাতে ভেবেছিলাম অনেক কারিকুলাম অ্যান্ড স্ট্রিমলাইন কিছু কোয়েশ্চেন যেগুলো আমরা স্কুলকে জেনারেলি জিজ্ঞেস করে থাকি স্কুলের অথরিটি থেকে, বাট দিস পডকাস্ট যখন থেকে স্টার্ট হয়েছে উই হ্যাভ ডিসকাসড সো মেনি ইম্পর্টেন্ট টপিক্স ইয়েট ইন সাচ ইউনিক ওয়েজ যে আমার ওই গতানুগতিকার ওই কারিকুলাম পড়াশোনা নিয়ে ঠিক কোয়েশ্চেন, বিকজ আই থিঙ্ক স্টুডেন্টস হ্যাভ হার্ড আ লট অ্যাবাউট ইট, পেরেন্টস হ্যাভ হার্ড আ লট অ্যাবাউট ইট, পড়াশোনা কী করে ঠিক মতো করতে হয়, এক্সাম, মানে আমাদের যখন ফার্স্ট টাইম কথা হয়েছিল আমি আপনাকে এটাই বলেছিলাম যে এক্সামের আগে স্ট্রেস বাচ্চারা, বাট the way we have talked about mental health, the way we have talked about parental involvement, the way we have talked about the importance of being heard, I think it covers all in all. সেটা exams থাক বা না থাক, you through your conversation have actually highlighted the importance of staying calm throughout the year, how to stay sane. যে শুধু যে পরীক্ষার আগে স্ট্রেস হয়, নট নেসেসারি, স্ট্রেস ক্যান হ্যাপেন বিকজ অফ সো মেনি ফ্যাক্টার্স। সো ওয়েন ইউ টকড অ্যাবাউট মেন্টাল হেলথ এখন বা এর আগেও ওয়েন ইউ টকড অ্যাবাউট পেরেন্টস গোয়িং থ্রু সাম ডিফিকাল্টি, আই ডোন্ট থিঙ্ক আমাকে আর আলাদা করে, উইচ ইজ ওয়াই ইটস সো বিউটিফুল অ্যান্ড আই কাইন্ড অফ আমার এতগুলো কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কিং, বাট আই ফিল লাইক আই হ্যাভ সো মেনি কোয়েশ্চেন্স বাট উই হ্যাভ আ ভেরি লিমিটেড টাইম অ্যান্ড বাট আমার কেন জানি আজকে ওই স্ট্রিমলাইন কোয়েশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে না, বাট আই উইল আস্ক ইউ ওয়ান থিং যেটা I think it's very important and informative to parents and children as well. সেটা হচ্ছে the integration of technology in the school system. সেটা কোনো কমিউনিকেশন ইজি করার জন্য হোক, কোনো ফাইল ফ্লো কিছুর জন্য হোক, এনিথিং, হাউ ডু ইউ ইন্টিগ্রেট টেকনোলজি ইন্টু স্কুল? বিকজ আই থিঙ্ক এটা যে কোনো পেরেন্টের এখন টপ 3 ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরসের মধ্যে একটা when they are admitting children to school. So how do you do that? Technology is very important. It goes without saying. It's a new school, 1.5-year-old. Every day, I told you, no, we are not into competition. We are competing with ourselves only. So we are taking each day at a time. To start with, yes, communication is the most important thing. We have got a very robust system to communicate with the students and parents through our ERP. Students are given the opportunity of handling things pertaining to robotics. That এটা ওদের একটা খুব পছন্দের এরিয়া। ক্লাস 1 থেকে ছোট্ট ছোট্ট করে রোজ গিয়ে একটু দেখুক, পরিচিত হোক, নাড়ুক, ওদের মতন করে কিছু তৈরি করুক, ছোট্ট ছোট্ট অ্যাচিভমেন্ট, ইট ইজ দেয়ার। কম্পিউটার ল্যাব গোজ উইদাউট সেইং, ইট ইজ ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দ্য স্কুল। নট অনলি দ্যাট, আমাদের স্কুলে আমরা না ভীষণভাবে চেষ্টা করি সব কিছু নিজে করার। একটা প্রবলেম এলো, it has got a solution. The bottom line of every story is each and every problem has got a solution. তো
যেহেতু আমাদের এখানে স্টুডেন্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সরা অনেক সুযোগ পায়, মানে কনসিয়াসলি আমরা এই অপরচুনিটিটাকে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি যেখানে ইউ ক্যান আইডিয়েট, ইউ ক্যান শেয়ার ইউর থট প্রসেস। স্কুলের এই সমস্ত কর্নারে কিছু না কিছু জিনিস হতেই থাকছে। এইবার হাউ টু কনভার্জ অল দিজ অ্যাক্টিভিটিস টু আ পার্টিকুলার পয়েন্ট when the infrastructure is so ইজ হিউজ। আজকে গেমস ক্লাসে ফিল্ডে কিছু হচ্ছে, তো আজকে যোগা রুমে অন্য কিছু হচ্ছে, আমাদের ক্লাস 1-এর বাচ্চারা অন্য কিছু করছে, তো ওপরে ল্যাবে কিছু হচ্ছে, কি আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট রুমে কিছু হচ্ছে, ক্লাসরুমে কিছু হচ্ছে। এবার এভরিডে ইট ইজ নট পসিবল ফর আস টু স্পেন্ড আওয়ার্স উইথ দ্য টিচার্স, আজকে কি নতুন করলে, বাট ইয়েস আমরা চেষ্টা করি রোজ কিছু না কিছু নতুন করার। সো আমাদের কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট ও চিন্তা করছে যে ম্যাম এটাকে কী করে করা যায়। তো একটা ইন্ট্রানেট, মানে সবসময় এখানে ভীষণ নেটের প্রবলেমও হয় বিকজ অফ ওয়েদার, বিকজ অফ হোয়াট এভার বি দ্য রিজন। তো ইন্ট্রানেট মিডিয়া কালেকশন ম্যাম কী করে করা যেতে পারে। তো হি হ্যাজ ডেভেলপড সিস্টেম যেটা দিয়ে কিনা টিচার্সরা যে কোনো জায়গা থেকে, দ্য এন্টায়ার স্কুল ইজ ওয়াইফাই এনেবলড, শুধু সেই স্কুলের যে কোনো কর্নার থেকে দ্য মোমেন্ট ইউ আর ডান উইথ এনিথিং নিউ, এনিথিং ইনোভেটিভ অথবা রেগুলার ফিচার ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার, তুমি জানাতে চাইছো যে ম্যাম আমি এটা করেছি, ইউ ক্যান আপলোড ইট। ওটা সিস্টেম্যাটিক্যালি ওই প্ল্যাটফর্মে ক্যাটেগরাইজড হয়ে যাচ্ছে। And you know it is a GD Goenka school. So there's a very close monitoring and hand-holding from GD Goenka New Delhi. So we have to share, this is what we have done. Yes, they do give us input. Ma'am, you can take it to the next level by this means. Right. So it helps us a lot. আমরা আরও অনেক কিছু, আমাদের ফার্স্ট স্টুডেন্ট কাউন্সিল ফর্ম হলো সোনালিকা এবার। We are very happy and excited. Very important part of school student body. Yes. Leadership skill is very important. How to raise your voice, how to think logically. একদম। So Plus student connecting with a student who's a leader, Yes. it is a different kind of bonding. absolutely. একটা স্টুডেন্ট কাউন্সিলের কাছে যতগুলো কোয়েরিজ আসবে সবসময় কিন্তু টিচার্স বা প্রিন্সিপালের কাছে সেই কোয়েরিটা এসে পৌঁছায় না। Absolutely. So সেখানেও আমরা একটা সার্ভার বেসড voting system করেছিলাম, and it was such a transparent thing. There were like 5 nominated candidates. It was such a transparent thing. They were very much excited. Ma'am, we have never seen such things. That one. Again, now we are working on, it's in the process, that how to optimize our resource management. Suppose, these papers, we should not waste. At times it happens that you give printout from here, the other person gives printout from there. Hardly you require them or not, without thinking, without giving a second thought, how to have a regulatory mechanism. সেটাও আমরা টেকনোলজিকে ইনকর্পোরেট করে we are working on it. আরও একটা পাইপলাইন এরকম আছে যে একটা কিছুটা হয়তো 30% কাজ হয়েছে। আই এম নট মেনশনিং দ্যাট, যে আজকে একটা প্যারেন্ট এলে উই উইল টক, বাট কোনো একটা অটোমেটেড সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে কিছু বেসিক ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন্স, সেটা যদি অটোমেটেড ওয়েতে প্যারেন্টের কাছে পৌঁছানো যায়। আপনি স্কুলে এসে বসে আছেন, সাপোজ আপনার আগে আরও 2 জন প্যারেন্ট আছে, ইউ আর ওয়েটিং ইন দ্য কিউ, why to waste that time? Talk to a robot. Will give you the basic minimum answers of your queries, যেটা কিনা very basic thing. তো আমরা চেষ্টা করছি যে স্লোলি আমাদের 1.5 বছর বয়স, we are a baby now, we're just like learning how to
walk slowly slowly. So আমরা সবসময় চেষ্টা করছি যে কী করে একটা চিন্তা ভাবনাকে একটু ডিফারেন্টলি আনা যায়, ক্রিয়েটিভিটি আনা যায়। আজকে ইফ টিচার্স দে লিড বাই এক্সাম্পলস, tomorrow will be its students. They will do it. And another thing আমি বলবো Sonalika, I want to highlight, in our school the students are there, the teachers are exactly like students, they are eternal learners. Right. We hold competitions where the teams are comprised of teachers and students. Right? Mathematics quiz, the students are there, teacher is also there. Teacher will not give the answer, but teacher helps them to derive the answer. I mean, come close to the answer, and that too student can share. So it's a teamwork. So we always try to think differently, Also Do- promote the teamwork, which is do the things spirit of differently, teamwork, yes. and promote. Yes, the teachers and students, let the students also understand that learning is it is not end to your knowledge, it's a Right. journey. Right. It's a journey. And I want to see this school to be একটা proper learning environment হোক। তুমি যেখানেই যাবে, যার সাথেই কথা বলবে, যেদিকেই তাকাবে, should gain something, Right. because knowledge is the most important property that we can take with us along. Absolutely. At the same time we can distribute it, isn't it? I think we have come almost towards the end of our podcast, and I would just like to say thank you so much for your beautiful words. It is definitely one of the most beautiful podcasts I've had, and I learned so much just in this time having a conversation with you. Thank you once again for joining us and for enlightening us with your beautiful insights on so many things. Thank And you. I can already presume the bright future of the students under your umbrella. Thank you once again. Thank you. Thank you to the platform Student Voice Matters for giving me opportunity It to was an share honor. my thought process, rather I would say our thought process, the thought process of GD Goenka Public School. Thank you so much. Thank you so much.